हाय पिलामाने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तमनको स्वागत आशा करे तमने भलर थिबो। आज आमे पंचसखा साहित्य विषय पढ़िबा पिलामाने। पंचसखा साहित्य ए भिडियोटी रे तमने पंचसखा विषय गोटे बेसिक नॉलेज पाई जिवो। पंचसखा कोन जो माने प्लस 3 पिला फर्स्ट ईयर रे अछो जो माने नुआ नुआ ओडिया ऑनर्स नेइजो सेमानक पई बहुत हेल्पफुल हबो तथा जो माने पीजी करूछो सेमानक पई बहुत हेल्पफुल रहइबो। नेट जेआरएफ जो मान दउछो एसएसबी जो मान दउछो सेमानक पई आहुरी इंपोर्टेंट रहइबो हैला। ए गोटे वीडियो रु तम माने जानिबा को पाइबो कोन ना पंचसखा जो रो मूल तत्व कोन। पंचसखा बोली जो गोटे जुग अछि से पंचसखा जुग बा पंचसखा साहित्य ता भीतर थिबा साहित्य रो कोन सार मर्म रहिछि से साहित्य रो मूल्य कोन से साहित्यर आधार कौन से साहित्य कहीं रचना करा जायतिला तार मूल धारा कौन आमे गोटे वीडियो रे जानिया को पाइबा। निहाती रूपे जो मान को वीडियो भल लागिवो किंबा आउ अन्यान्य को टॉपिक तम मान को कष्ट लागुची कंफ्यूज होउछ किछिटा क्लिष्टता रहिछि निहाती रूपे तम माने कमेंट सेक्शन ले कहि परिबो कि से विषय रे आमे वीडियो निहाती आनिबा से विषय मु निहाती तम मान को आगे आलोचना करिबी। जो वीडियो तुम को दरकार जो टॉपिक तुम को दरकार मते निहाती कमेंट सेक्शन ले कमेंट करके जणेबो निहाती से विषय रे हमें आलोचना करिबा ठीक अछि। बाकी हमें रीति जुगर प्राक सारला साहित्य सब टॉपिक हमें कवर करि सारिलुनी अधा अधि प्राय सब तो करिनु अधा अधि करिछु तार लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज गुडा सब किछि आलोचना करि सारिछि मु पूरा ए टू जेड बुझे बहुत बहुत सारा टॉपिक गुडा तो माने नुआ थिले जाई चैनल विजिट करके देखि दबो से गुडा निहाती हेल्पफुल हबो ठीक अछि। तो आज हम आलोचना करिबा कोन पिला माने ना पंचसखा साहित्य रो विस्तृत वर्णन। पंचसखा साहित्य गोटे बेसिक नॉलेज एथ्रु पाइबो जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन तो माने एग्जाम रे क्वेश्चन टा को लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब रे लिखि पारिबो ठीक अछि। देखो ओडिया साहित्य इतिहास रे पंचसखा साहित्य एक गुरुत्वपूर्ण पवित्र और परिवर्तनशील आधार। एही साहित्य माध्यम रे ओडिया भाषा केवल साहित्यिक रूप नुहे बरं धार्मिक दार्शनिक साहित्य सामाजिक चेतनार भाषा भाबे निज स्वरूप प्रतिष्ठा करथिला। पिला माने वीडियो टाको मु जहा जहा बुझौछि ना थरे ताको माने पूरा कंसंट्रेट सुनिबो पूरा सुनिला परे जाके तमे जानि परबो कोन ता भीतर रहउछि बुझि ହେଲା। देख कौन ना यही साहित्य माध्यम रे ओडिया भाषा केवल साहित्य रूप नुहे बरं धार्मिक दार्शनिक और सामाजिक चेतनार भाषा भाबे निजर स्वरूप प्रतिष्ठा करथिला। पिला माने एई जो पंचसखा साहित्य कौन थिला ना संपूर्ण रूपे धर्म उपरे आधारित थिला धर्म धारा को प्रभावित करुथिला। पंचसखा साहित्य एई साहित्य कौन थिला ना सामाजिक चेतना ता भीतर थिला धर्म दर्शन या भीतर धर्म दर्शन सब भर्ती हेगिथिला ए साहित्य रे बुझियला। मध्ययुगीय ओडिया साहित्य रे भक्ति आंदोलन जेउ भाबे साधारण जनमानस को स्पर्श करिथिला ताहाकु सबुठारु ज्वलंत उदाहरण ताहार सबुठारु ज्वलंत उदाहरण हेउची पंचसखा साहित्य। हाँ पंचसखा साहित्यर उद्भव सेही समय होइथिला जेतेबेले ओडिशा सामाजिक और धार्मिक जीवन गभीर अंधकार जातिपातिर कठोर विभेद और संस्कृति केंद्रिक धार्मिक प्रभुत्व रे आवृत थिला। साधारण लोकमाननक पई धर्म और दार्शनिक ज्ञान अपहार्य होई जाइथिला। एही परिस्थिति रे पंचसखा माने ओडिया भाषा को माध्यम करी भक्ति आंदोलन और मुख्य तत्व को सरल भाषा रे साधारण लोकन को पाखो को नै आस्थिले। पिला माने कोन कहिया को चाहूची मु एठी देखो एठी लेखा जाय जे कोन ना जेतेबेले रीति जुग चलितला जो रीति जुग रे जो कवि माने लेखिले सेतरे ना साधारण लोक जनता विषय किछि थिला ना धर्मीय भावना रे सेमति किछि थिला धर्म उपरे थिला किंतु धर्म भितरे भी कोन थिला धर्म भितरे भी श्रृंगारिक रहिथिला धर्म भितरे भी कामना वासना भी रखि दो कवि माने देकी वर्णना करुथिले। तो एते क्लिष्ट भाषा रे रीति जुगर साहित्य लेखा जायतिला जे ताको पढिबा बहुत कष्ट साध्य थिला ताको बुझिबा तो दूर कथा ताको पढिकी पढिबा साधारण लोकन को पई बहुत क्लिष्ट थिला
ବୁଝିହେଲା। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ରୀତି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟଟା ଗୀତିମୟ ଥିଲା। ଗାଉଥିଲେ, ଗାଇଲେ ତାଳ ଉଠୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଗୀତରେ ଗୁଣୁଗୁଣ ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତା ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ, ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଝୁମିଲେ, ଗାଇଲେ, ବୁଝିଲେ, ନାଚିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ହଁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ମୋକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସରଳ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲା। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ସମୟସୀମା ସାଧାରଣତଃ 1500 ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଅଂଶରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଭାବେ ବିକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ତା ଚାରିପଟେ ଭିଡି ହେଇକି ରହିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ସାମୂହିକ ଚେତନା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ଏକ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱଗତ ଅନୁଭୂତି ନୁହେଁ, ବରଂ ପଞ୍ଚ ଜଣ ବା 5 ଜଣ ସନ୍ଥ, ପିଲାମାନେ ଏଟା ସନ୍ଥ, ସ୍ପେଲିଂ କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ଟିକେ କରେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। କରେକ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସାରା ଟାଇପିଂ କରିକି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ନା ସ୍ପେଲିଂ କୋଉଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ କରେକ୍ଟ କରିନି ହେଲା। 5 ଜଣ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ଏକାତ୍ମ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟି, ଭକ୍ତିଭାବ ଓ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସଂଯୁକ୍ତ ଫଳ। ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଏହାକୁ ଏକାତ୍ମ କରି ମନୁଷ୍ୟର ମନୋନୀତ ପଥ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଶୁଣ, ବୁଝିପାରିବ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ଏହିପରି ଭାବେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଧାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ଆତ୍ମଚେତନା, ସାମାଜିକ ସମତା ଓ ଭାଷାଗତ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିବା ସହିତ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଢ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା। ପଞ୍ଚସଖା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ସେଟା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରାକ୍ ସରଳା, ଆମର ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ଦେଖ ଭାଷା, ଆମର ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଦେଖ, ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସେସବୁର ଭାଷା ଦେଖ, ସେ ସବୁକୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆର ଅନୁନ୍ନତ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଏତେ ଅନୁନ୍ନତ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା। ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ଲେଖିଲେ, କିଏ ଲେଖିଲେ ନା ଯୋଉ ରୀତି ଯୁଗର କବିମାନେ ଲେଖିଲେ, ସେମାନେ ଏତେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ଯେ ତାକୁ ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ। ବୁଝୁଛ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ। ତ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ତ 5 ଜଣ କବି କଣ କଲେ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାଷାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ, ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ସେଗୁଡା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ, ଧର୍ମ ଭାବ, ଜ୍ଞାନ ଚେତନା ସବୁ କିଛିକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 5 ଜଣ ମହାନ କବି ବା ସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି, ବେଦାନ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସାମାଜିକ ସୁଧାରକୁ କଣ ଆଧାର କରି ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ଏଇ 5 ଜଣ ସଖା କିଏ? ପଞ୍ଚସଖା କିଏ? ନା ପଞ୍ଚସଖା ହେଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ। ବୁଝିହେଲା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ସରଳ ୱାର୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ବି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଏଠି ମୁଁ ୟୁଜ କରିନି। ସିମ୍ପଲ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ପିଲା ବୁଝିପାରୁନ, ନୂଆ ଯେମାନେ ପଞ୍ଚସଖା ପଢୁଛ, ଦେଖୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମୟ କଣ? 1500 ରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ। ସେ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଏତେ କଷ୍ଟ ଭାଷା ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ପଢି ପାରୁନଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ବିଚାର ଲେଖି ଭକ୍ତିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବହୁତ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ପୁରାଣ ପୋଥି ଲୋକମାନେ ପଢି ପାରୁନଥିଲେ, ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଏ 2-3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ ସେଇମାନେ ପଢିକି ବୁଝଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଆଉ
ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି କି ବୁଝୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପୋଥିକୁ ସୁନ୍ଦର ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ, ସେଇ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଲେ, ଲୋକମାନେ ପଢିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଧର୍ମରେ ମାତିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଭାବଧାରା। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ ଧାରା ଗୁଡିକ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ। ସେଠି କଣ କୁହାଯାଏ? ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ବୋଲି ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ, ଯେଟି ସେଟା ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ, ନିରାକାର ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଧାରଣା, ମୋକ୍ଷ ଲାଭର ଉପାୟ, ଜାତି ପାତି ଭେଦଭାବର ବିରୋଧ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ପଞ୍ଚସଖା ମୁଖ୍ୟ କୃତି ଓ ଅବଦାନ। ବଳରାମ ଦାସ ଏମାନେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉଗୁଡା ମେନ୍ ଲେଖା, ଯୋଉଗୁଡା ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଚିତ, ମୁଁ ସେଇ ମାନେ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡାକୁ ଏଠି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି, ଯୋଉ ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି ସିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କି ବଳରାମ ଦାସ କି ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଲେଖାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇବି। ଏଇଠି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲେଖା ପାଇଁ ପରିଚିତ, ସେଇ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖାର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସବୁ ଦେଇନି। ବୁଝିହେଲା? ବଳରାମ ଦାସ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ମୋହନ ରାମାୟଣ ଅବଦାନ, ଓଡିଆ ରାମାୟଣକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ ନା ଭାଗବତ ଅବଦାନ, କଣ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟରେ ମାଇଲ ଷ୍ଟୋନ। ବୁଝିହେଲା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ ନା ମାଳିକା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ନା ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଗ, ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ। ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାଳିକା ବଚନ ଯୋଉ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ଅନନ୍ତ ଦାସ କୃତି ହେତୁଦୟ ଭାଗବତ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ନା ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଟୀକା, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ କହୁଛ ଭକ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ, ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ କିପରି ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି, ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଲା ପରି। ସରଳ ଓଡିଆ ଭାଷା, ପଦ୍ୟ ଆକାର, ଗୀତ ଭଳିଆ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ଉଦାହରଣରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଲୋକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ। ବୁଝିହେଲା? ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂଆ ଦିଗ, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଶକ୍ତ କଲା, ସାମାଜିକ ସମାନତାର ସନ୍ଦେଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର। ବୁଝିହେଲା? ନିହାତି ବୁଝିବାର ଥିବ। ଉପସଂହାର ବା କନକ୍ଲୁଜନ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଲେଖନ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡିଆ ଜାତିର ଆତ୍ମା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମାନବକୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନର ପଥ ଦେଖାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରେ ଭିଡିଓଟା ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତମକୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ବାକି କୋଉ ଟପିକ ତମକୁ ଦରକାର, ସେଇ ଭିଡିଓ ମୁଁ ନିହାତି ବନେଇବି। କୋଉ ଟପିକ ବୁଝିପାରୁନ, ତମକୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭିଡିଓ ଦରକାର, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଡିଏଫ ଦରକାର, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦରକାର, ତ ନିହାତି ରୂପେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ଆମେ ପଢିବା, ତାର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝିବା, ପଢିବା। ନିହାତି ରୂପେ ତମାନେ କ୍ଲାସ ଜଏନ୍ କରିଯିବ। ଠିକ ଅଛି? ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।